We have been meditating from book of Isaiah chapter 24 verses from 1 to 12. యెషయా గ్రంథం 24వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి 12వ వచనం వరకు మనం ధ్యానిస్తున్నాం. So there are many things that the Lord has taught us in the past months. గడిచిన కొన్ని నెలలుగా దేవుడు అనేక విషయములు మనకు తెలియపరుస్తూ వచ్చాడు. We know what God's mind is through the scriptures, what we have been meditating from the past few months. మనం కొన్ని నెలలుగా ధ్యానిస్తున్న వాక్య భాగం నుంచి దేవుని యొక్క హృదయమును మనం ఎరిగే వారుగా ఉంటున్నాం. And we were also able to know how God works in the lives of His children. We were also able to understand through the scriptures that have been revealed to us. దేవుని యొక్క వాక్యం మనం ప్రత్యక్షపరచడం ద్వారా దేవుడు తన ప్రజల పట్ల వారి యొక్క జీవితంలో ఏ రీతిగా పని చేస్తాడో తెలుసుకుంటూ వచ్చినాం. We are able to understand what the real covenant of God is. దేవుని యొక్క నిజమైన నిబంధన అనగా ఏమిటి అనేది తెలుసుకోగలిగాం. We know how God works through a covenant in the beloved lives of His children. దేవుడు తన యొక్క ప్రియులు తన పిల్లల యొక్క జీవితంలో ఏ రీతిగా నిబంధన ద్వారా పని చేస్తాడో తెలుసుకుంటూ వచ్చాం. Understand in the way how He is working in the children, the lives of their children. ఆయన తన ప్రజల పట్ల వారి యొక్క జీవితంలో ఏ రీతిగా అనేక విధములైన నానా విధములైన జ్ఞానం చేత ఆయన పనిచేస్తున్నాడో తెలుసుకున్నాం. And we are able to know how gracious our God is through the covenant. దేవుని యొక్క నిబంధన ద్వారా ఆయన యొక్క కృపగల వాడో మనం తెలుసుకున్నాం. We are able to understand how great the love of God is through the covenant. దేవుని యొక్క నిబంధన ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎంత గొప్పదో తెలుసుకున్నాం. We also knew how what God Himself reveals through covenant to His children. దేవుడు తన నిబంధన ద్వారా ఆయన ఏది ప్రత్యక్షపరుస్తాడో తెలుసుకున్నాం. And through covenant how God reveals Himself to His children, and we could able to understand and could able to know and could able to perceive. దేవుని యొక్క నిబంధన ద్వారా దేవుడు తన ప్రజలకు ఎలా ప్రత్యక్షపరచుకుంటున్నాడో మనం తెలుసుకోగలిగాం, గ్రహించగలిగినాం, ఊహించగలిగినాం. So how God works through the covenant in the lives of His children in a very mysterious way, and people with earthly wisdom can never understand that. దేవుడు తన ప్రజల విషయంలో ఆయన యొక్క ప్రజల జీవితంలో ఏ రీతిగా ఒక మర్మయుక్తంగా పనిచేస్తాడో ఈ భూలోక జ్ఞానం కలిగిన వారు దాన్ని గ్రహించలేరు. Earthly wisdom can never can attain heavenly things. ఈ యొక్క భూలోక సంబంధమైన జ్ఞానము పరలోక సంబంధమైన విషయంలో గ్రహించలేరు. Earthly wisdom can never bring us close to God. ఈ యొక్క భూ సంబంధమైన జ్ఞానము దేవుని సమీపంగా మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళలేదు. Earthly fame and earthly riches and earthly wealth or anything that belongs to earth can never bring us close to God. ఈ భూ సంబంధమైన ఘనతలు, పేరు, కీర్తి, ఈ భూ సంబంధమైన సంపద, దేవుని ఈ భూ సంబంధమైన ఏది కూడా దేవుని సమీపంగా తీసుకొని వెళ్ళలేదు. And if at all if there is any chance of bringing us near to God through any of the earthly things, then there is no need for God Himself to humble and to come to this earth and give Himself as a sacrifice of sin, as a propitiation of sin on the cross of Calvary. ఒకవేళ ఈ సంబంధమైన ఏదైనా కానీ మనకు పరలోక సంబంధమైన విషయంలో అనుగ్రహించేదిగా ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు తానే ఈ లోకానికి వచ్చి ఈ లోకంలో కలువరి శిలువపైన తాను మన పాపముల ప్రాయశ్చిత్తంగా అర్పించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. So earthly things, whatever it may be, it can never bring us close to God. ఈ భూ సంబంధమైన ఏదైనా కానీ దేవునికి సమీపంగా మనం తీసుకొని రాలేదు. Earthly things can never bring us into complete understanding of the heavenly things. ఈ యొక్క భూలోక జ్ఞానము పరలోక సంబంధమైన విషయంలో సంపూర్ణంగా ఎంత మాత్రం గ్రహించడానికి ఉపయోగపడవు. Earthly things are of temporal and the things of it fades away. ఈ యొక్క భూ సంబంధమైన విషయంలో ఈ భూ సంబంధమైనవన్నీ కూడా అది ఒక దినాన గతించిపోతాయి, వాడిపోతాయి. So the reason why God Himself has to come to this earth. అందునిమిత్తమే దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చి వాడుకుంటున్నాడు. And so that He by sacrificing Himself can able to bring us to God, so that we may know and can possess and can have the knowledge and the experience of the eternal and the heavenly things of God. తద్వారా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చిన ద్వారా ఆయన విషయం గ్రహించటకు, ఆయన సంబంధమైన జ్ఞానమును మనము పొందగలించకు, ఆ పరలోక సంబంధమైన జ్ఞానం తెలుసుకున్నకు ఆ కారణం చేత యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఈ లోకానికి వచ్చినారు. And by giving Himself for us, He has brought us into all the heavenly blessings and all the heavenly things into our experience, so that we in this time could able to come before Him with all joy and with all hope and grace.
ఈ లోకానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చి మన కొరకు బలిగా అర్పింపబడి ద్వారా ఆయన పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదములన్నింటినీ మనకు ఇచ్చినారు. తద్వారా మనం ఆయనకు సన్నిధికి వచ్చి సాగిలపడే వారు ఉంటున్నాం. What a wonderful God He is. ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు ఆయన. Many times we never knew how great a God is. అనేక సార్లు మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో మనం ఎరుగము. We complain and we murmur against God many a times. అనేక సార్లు మనం దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఫిర్యాదు చేస్తూ సనిగే వారం ఉంటాం. Because we never knew how great a God is. ఎందుకంటే మన ప్రభు యొక్క గొప్పతనం మనం ఎరుగము. So the reason why God is compelling us to His love to reveal Himself to us. తద్వారా దేవుడు తన ప్రేమ ద్వారా మనకి తాను ప్రత్యక్షపరచబోచున్నాడు. He is constraining us through His love to reveal Himself to us. ఆయన మనం ప్రత్యక్షపరచుకుంటకై తన ప్రేమ ద్వారా మనల్ని ఒప్పింపజేస్తూ ఉన్నాడు. Again and again, day after day, and He is compelling us only by His grace. మళ్ళా దినదినము కేవలం ఆయన కృప ద్వారా మనల్ని ఒప్పుకోలులోకి తీసుకుని వస్తున్నారు. This evening, if you think that God's love is falling short in your life, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో దేవుని యొక్క ప్రేమ నీకు కొద్దువైందిగా నీ జీవితంలో అనిపిస్తుంటే, don't murmur and don't speak against Him. దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడద్దు, సలగవద్దు. And go and sit in His presence. ఆయన సన్నిధిలో వెళ్ళి కూర్చో. And search your heart. నీకు హృదయం పరిశోధించుకో. Ask God to search your heart. ప్రభువును నీ హృదయాన్ని శోధించమని అడుగు. Ask God to reveal His love newly in your life. దేవుని అడుగు, దేవుని ప్రేమ నీ జీవితంలో నూతనంగా బయలుపరచబడుటకై. Ask God to reveal His grace newly in your life. నీ యొక్క జీవితంలో ప్రభు యొక్క కృప నూతనంగా అనుగ్రహింపబడుటకై Ask God to అడుగు. reveal Himself newly in your life. నీ యొక్క జీవితంలో ప్రభు నూతనంగా ప్రత్యక్షపరచబడుటకై నువ్వు అడుగు ప్రభువుని. Then you can know how foolishly you have thought in your life. అప్పుడు నీవు ఎంత బుద్ధిహీనంగా నీ జీవితంలో ఆలోచించినావో అర్థం చేసుకోగలవు. Isaiah chapter 24 verses from 1 to 12 or alternatively will read. యెషయా గ్రంథము 24వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి 12వ వచనం వరకు మార్చి చదువుకుందాం. Behold, the Lord maketh the earth empty and maketh it waste and turneth it upside down and scattereth abroad the inhabitants thereof. ప్రజలకు కలిగినట్లు యాజకులకు కలుగును, దాసులకు కలిగినట్లు యజమానులకు కలుగును, దాసీలకు కలిగినట్లు యజమానులకు కలుగును, దాసీలకు కలిగినట్లు వారి యజమానులకు కలుగును, కొనువారికి కలిగినట్లు అమ్మవారికి కలుగును, అప్పించు వారికి కలిగినట్లు అప్పు పుచ్చుకుని వారికి కలుగును, వడ్డీకి ఇచ్చు వారికి కలిగినట్లు వడ్డీకి తీసుకుని వారికి కలుగును. And the land shall be utterly emptied and utterly spoiled, for the Lord has spoken this word. దేశము వ్యాకులం చేత వాడిపోవచ్చున్నది, లోకము దుఃఖం చేత క్షీణించిపోవచ్చున్నది, భూజనులలో గొప్పవారు క్షీణించిపోవచ్చున్నారు. The earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the law, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. దాని నివాసుల చేత లోకము అపవిత్రమాయను, శాపము దేశము. శాపము దేశము నాశనం చేయుచున్నది, దాని నివాసుల శిక్షకు పాత్రులైరి, దేశ నివాసులు కాలిపోయి శేషించిన మనుషులు కొద్దిగానే ఉన్నారు. తమ్ముళ్ళ సంతోషనాలు నిలిచిపోయాను, ఉల్లసించు వారు ధ్వని మాయమైపోయాను, సితారాలు ఎప్పటి శబ్దం నిలిచిపోయాను. నిరాకారమైన పట్టణము నిర్మూలన చేయబడెను, ఎవరినూ ప్రవేశింపకుండా ప్రతి ఇల్లు మూయబడినది. పట్టణములో పాడు మాత్రము శేషించెను, గుమ్మములు విరుగగొట్టబడెను. మా ప్రేమగల కృపగల పరలోక తండ్రి, ప్రభు పాట సమయంలో మీరు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాల సమయం బట్టి వందనాలు. ప్రభు అనేక మంది జీవితాలు మార్చిన సజీవన వాక్యం మా ఎదురు మీరు తీసుకొచ్చిన దానికే వందనములు. ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మనసును మేము ఎరుగునట్టు సాయం చేయము. ప్రభా మీ యొక్క వాక్యం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నట్లు మాకు సహాయం చేయండి. ప్రభా ఎటువంటి ఆత్మీయమైన స్థితిలో మేము ఉన్నామో మీరు ఎరుగుదురు. ప్రభా మరుపరిచి మా యొక్క పెదవులను, నాలుకను, గొంతుకను ముట్టమని మమ్మల్ని అభిషేకించమని వేడుకుంటున్నాం.
and in grace. ప్రభా మీ యొక్క ప్రేమలో కృపలో మీరు మా యొక్క తీసుకొచ్చిన వాక్య భాగమును బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము. మాతో మాట్లాడండి Touch our lips, Lord. ప్రభా మా యొక్క పెదవులను ముట్టుము. Make that Holy God minister their word and also help in the translation. ప్రభా మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ కార్యం పరిచయం చేయడానికి సహాయం చేయము, తర్జుమాలో సహాయం చేయము. To all those who are hearing and will hear in the coming future. ప్రభా రానున్న దినముల గురించి విషయం గురించి మాతో మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాం. To all those who are hearing us and will hear us in the coming future. ప్రభా రానున్న దినాల్లో మమ్మల్ని మా యొక్క వర్తమానం వినే వారితో మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాం. Thanks we pray in the gracious name of our Lord and Savior Jesus Christ. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. You see from 24th chapter of Isaiah that there are certain things that are happening in the same way to many of people in different levels of the society and also in the church. యెషయా గ్రంథం 24వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం అనేక రకాల ప్రజలకు సమాజంలో కూడా ఇతర వేరు వేరు స్థాయిలో ఉన్న వారికి సంఘంలో ఉన్న వారికి కూడా ఒకే రీతిగా సంఘటనలు జరుగుతున్నది మనం చూస్తున్నాం. And there is the sorrow filled in every part in many of lives. అనేక మంది జీవితంలో దుఃఖం ఉంటూ ఉన్నది. And also the spoil is seen in their lives. అనేక మంది వారి జీవితంలో నాశనం చూస్తూ ఉన్నాం. Also in the land we could able to see it is spoiled. ఆ దేశం కూడా పాడుగా చేయబడటం చూస్తూ ఉన్నాం. Also we see fading away of the earth and the world is also fading away in verse 4. 4వ వచనంలో చూస్తున్నాం దేశం వ్యాకులం చేత వాడిపోవచ్చున్నది, లోకం దుఃఖం చేత క్షీణించిపోవచ్చున్నది. And we see these certain things are happening with a specific reason. ఈ యొక్క కార్యములన్నీ కూడా ఒక కారణంతో జరుగుతున్నాయి. Fading away. అన్ని వాడిపోవచ్చున్నాయి. And this fading away. దేశము వాడిపోవచ్చున్నది. And the modern then fadeth away. లోకము దుఃఖం చేత క్షీణించిపోవచ్చున్నది. World language then fadeth away. లోకము దుఃఖం చేత క్షీణించిపోవచ్చున్నది. We can able to see same things are happening across this world. ఈ లోకమంతటా కూడా ఒకటే రీతిగా జరుగుతుండగా మనం చూస్తున్నాం. And all the countries that are there on this world are of different economically developed in different levels. ఈ యొక్క భూమిపైన అనేక దేశములు వాటి యొక్క ఆర్థిక స్థితి పరంగా వేరే స్థాయిలో ఉన్నాయి. Some countries are very rich in their economical conditions. కొన్ని దేశాలు ఆర్థికంగా చాలా ఐశ్వర్యవంతంగా బలవంతంగా ఉన్నాయి. And some countries are economically very poor. కొన్ని దేశములు ఆర్థికంగా చాలా పేదరికంగా ఉంటున్నాయి. And we can see that all the countries on this earth are never equally in their economical status. ఈ యొక్క దేశంలో మనం అన్ని దేశాలు కూడా ఈ యొక్క లోకంలో అన్ని దేశాలు కూడా ఒకే ఆర్థిక స్థితిలో ఉండడం మనం చూడట్లేదు. We could able to see and we could and the standard of their living is also very much different. వారి యొక్క జీవన స్థితి స్థాయి అనేది కూడా వేరుగా ఉంటుంది. And their earning levels are different. వారి యొక్క సంపాదన కూడా వేరుగా Their ఉంటుంది. food habits are different. వారి యొక్క ఆహార అలవాట్లు కూడా వేరుగా Their ఉంటాయి. cultures are different. వారి యొక్క సాంప్రదాయాలు వేరే ఉంటాయి. And the living style is different. వారి యొక్క జీవన విధానం వేరే ఉంటుంది. And the climatic conditions are different. వారి యొక్క వాతావరణ పరిస్థితులు వేరే ఉంటాయి. And the way that the traveling means are different. వారి యొక్క ప్రయాణ విధానాలు వేరే ఉంటాయి. So everything varies from nation to nation and from people to people and from place to place. స్థలంలో దేశంలో ప్రజలకు వేరుగా ఇవన్నీ ఉంటాయి. So we see the economical status of many countries is very much different. అనేక దేశాల యొక్క ఆర్థిక స్థితి వేరుగా ఉంటుంది. So some countries are there which are economically very rich and the standard of living is also very high, and people from low economical status can never able to afford such a better life in such countries. అనేక దేశాలు కొన్ని చాలా ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటాయి. వారి యొక్క జీవన విధానం కూడా చాలా ఆర్థికంగా ధనవంతులుగా ఉంటారు. కొన్ని పేరు దేశాలకు చెందిన వారు ఆ దేశాలలో వెళ్ళి జీవించడం వారికి అసాధ్యంగా ఉంటుంది. So the reason why even before if they want to migrate for some other countries, they themselves check whether they could able to sustain in such an economically forward countries or not. అందుకోసమే అనేక మంది ఏదైనా ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ దేశంలో మనం జీవించగలమా, వాటిలో ఖర్చు మనం భరించగలమా, అవి ఎంతమంది స్థితిలో ఉన్నాయని తెలుసుకొని వెళ్తారు. So the economical status and the living conditions,
everything is different from country to country. ఆ యొక్క ఆర్థికమైన పరిస్థితి, వారి యొక్క జీవన విధానం, స్థాయి, స్థితి అనేది ఒక్కొక్క దేశానికి వేరు ఉంటాయి. Even the education system is different. వారి యొక్క విద్యా విధానాలు కూడా వేరు ఉంటాయి. Subjects are different. Subjects. వారి యొక్క పాఠ్యాంశాలు వేరు ఉంటాయి. And the way they were taught is also very much different. వారి యొక్క బోధనా విధానం కూడా వేరే ఉంటుంది. So everything is different from country to country and people to people and nation to nation. దేశంలో ప్రజలకు మధ్యలో ఇట్లాంటి వ్యత్యాసాలు బాగా ఉంటాయి. But we can able to see there is a common thing is happening across. అయితే లోకమంతటా కూడా ఒకటే సంఘటన జరుగుతుంది చూస్తున్నాం. In verse 4, 4వ వచనంలో, the earth mountains fadeth away, the world languisheth fadeth away. దేశం వ్యాకులం చేత వాడిపోచున్నది, లోకము దుఃఖం చేత క్షీణించిపోచున్నది. So earth is fading away. దేశము వాడిపోచున్నది. The world is also with languish, it is fading away. లోకము దుఃఖం చేత క్షీణించిపోచున్నది. Oh, even in spite of their economical highest status, it is in the position of fading away. వారు ఆర్థికంగా ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా కానీ వారు వాడిపోయే స్థితిలోనే ఉన్నారు. Maybe morally they are also very much highly educated and they are well versed with all kinds of morals in the society. Yet there's a common thing that's happening is that the thing is fading away. The fading away in their lives we could able to see. బహుశా వారు నైతికంగా కూడా చాలా ఉన్నతమైన వారు ఉండొచ్చు, బహుశా వారు మంచిగా చదువుకున్న వారు ఉండొచ్చు, కానీ ఆ దేశస్తులు కూడా వారు వాడిపోతున్నారు. And the fading, there's some kind of fading away thing is happening in their lives. వారి యొక్క జీవితంలో ఏదో ఒకటి వాడిపోయి జరుగుతున్నది. When we see some faded cloth, we will never be happy. మనం ఎప్పుడైనా వాడిపోయేది చూస్తూ ఉంటే, ఆ గుడ్డ కానీ ఏదైనా వెలిసిపోయిన గుడ్డను చూస్తూ ఉంటే, చీకిపోయిన గుడ్డను చూస్తూ ఉంటే, we will never be happy. మనం ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటాం. When we bought it, we were very happy. మనం కొనుక్కున్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంటాం. When we wore it for the first time and many other times consequently we were happy. మనం ఎప్పుడైనా మొదటిగా దాన్ని వేసుకున్నప్పుడు, ధరించినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటాం. And then after many times we wore it and we were very happy by wearing it. మనం అనేకసార్లు దాన్ని ధరించినప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటూ ఉంటాం. When suddenly we find that is fading away, అయితే అది ఊసిపోతూ ఉన్నప్పుడు then we keep it aside. దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం. We want to wear it again. దాన్ని మళ్ళీ మనం వేసుకున్నాం. We don't like it again. దాన్ని మనం మళ్ళీ ఇష్టపడాలి. We don't love it again. దాన్ని మళ్ళీ మనం ప్రేమించాలి. We won't keep that with us again. దాన్ని మనతో కూడా మళ్ళీ ఉంచుకున్నాం. No, we want to give it away to somebody who are in real need of some clothes. ఇంకా ఎవరైనా పేదవారు ఎవరైనా నిజంగా వస్త్రాలు అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలనుకుంటాం. Then we want to give this faded away clothes to them. మనకి ఇట్లా ఊసిపోయిన బట్టలను ఇచ్చేయాలనుకుంటాం. Many times such things happen in our lives. అనేకసార్లు మన జీవితంలో ఈ రీతిగా జరుగుతుంటుంది. Oh, when I was very young age, when I was childhood, నేను ఎవరి ప్రాయంలో చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడు, very young age, ఎంతో ఎవరి ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడు, many cyclones used to happen in those days. I used to come. ఆ దినాల్లో ఎన్నో తుఫాన్లు ఉండేవి. And because of that floods, the people were badly affected. ఆ వరదల వల్ల ప్రజలు ఎంతో ఇబ్బందులు పడేవారు. People used to all their houses what they have constructed with mud and with some leaves, they used to be washed away. కొంతమంది అప్పట్లో మట్టితో ఇల్లు కట్టుకొని పైన కప్పుడు ఆకులు చేసుకునే వాళ్ళు అవన్నీ కూడా కొట్టుకొని పోయి. So all the things that were there in their house used to be washed away in that floods. ఆ యొక్క గృహంలో ఉన్నవన్నీ కూడా వరదల్లో కొట్టుకొని పోయేవి. And some people with a charity mind, they used to gather as a group and they used to go to near and faraway places and they used to inform that there in so and so place people have lost their homes and they have lost everything. So please lend something for them. అయితే కొంతమంది ప్రేమ కలిగిన ప్రజలు, దయాగుణం కలిగిన ప్రజలు ఏం చేస్తారంటే, అక్కడ ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క గృహములు వాళ్ళకి పోయినాయి, అన్ని సమస్తం పోగొట్టుకున్నారు, వారికి ఏదైనా ఇద్దామని సమకూరుస్తూ ఉంటారు. And they put a request before many people, then they used to gather the cloths, and some people they used to gather the rice, and some people they used to say they lend some money, and so they gather all these things and they take a truck and carry all these things and they distribute the things equally in the place where they are badly affected with floods and with cyclones. అనేక మంది దగ్గరికి వాళ్ళు మనం చేసి ఇట్లా పరిస్థితి ఇలా ఉందని చెప్పి కొంతమంది బట్టలు సేకరించి, కొంతమంది ఆహార పదార్థాలు సేకరించి, కొంతమంది ఇంకా వేరే పదార్థాలు సేకరించి అందరూ కూడా ఈ యొక్క ట్రక్కులో వేసుకొని మళ్ళా ఆ బాధితులు అందరి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. In those times, ఆ దినాల్లో, ఆ సమయాల్లో, and when people come to collect the clothes,
ప్రజలు ఆ యొక్క వస్త్రాలు తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు some people used to give the torn clothes and the fade away clothes to those people. వారికి కొంతమంది చినిగిపోయిన ఊసిపోయిన బట్టలు ఇస్తారు. Oh, they used to think while giving, వారికి ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటారు, oh, this maybe will be helpful for them at least. కనీసం వారికి ఇది ఏమైనా పనికొస్తుందేమో అనుకుంటారు. Oh, many times such things have been collected unknowingly. తెలియకుండా అట్లాంటి చాలా సార్లు తీసుకుంటూ ఉంటాం. So thereafter the natural calamities used to happen and people used to come and used to gather all these things. After few years, couple of years, again such kind of calamities used to come and those people have again came. ఇట్లా ఉపద్రవాలు జరుగుతూ ఉంటే అవి జరిగినప్పుడు ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉంటాం. మళ్ళా 2 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా జరుగుతాయి, మళ్ళా ప్రజలు వస్తూ ఉంటారు. And that's why I saw few times I can remember that many a time people gathered clothes and things and they have distributed in such a way. ఆదిగా నాకు బాగా గుర్తుంది, అనేక సార్లు ప్రజలు అలా వచ్చి వాటిని సేకరించి అవి మళ్ళా వారికి పంచుతూ వచ్చారు. But one time, అయితే ఒకసారి a very peculiar statement was made. ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక మాట చెప్పబడింది. And peculiar announcement was also made. ఒక ప్రత్యేకమైన మనవి చేయబడింది. And asking for the clothes and things and for also for things and for food materials and for and also for money. ఈ యొక్క డబ్బు కోసము, ఆహార పదార్థాల కోసము, బట్టల కోసము సేకరించేటప్పుడు they made the announcement was specially made regarding something. వారు దాని గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రకటన చేస్తూ వచ్చారు. వారు చెప్పారు, people who want to give their old clothes, ఎవరైతే పాత బట్టలు ఇవ్వాలనుకున్నారో kindly give the clothes which are really can fit the people, not the torn clothes, not the fade away clothes. మీరు దయచేసి ఊసిపోయిన కానీ చినిగిపోయిన బట్టలు ఇవ్వద్దు, మంచిగా ఉన్న బట్టలు ఇవ్వండి అని. Give the only good clothes. దయచేసి మంచిగా ఉన్న బట్టలు మాత్రమే. Don't give the clothes which are faded away and which are torn. అయితే ఊసిపోయినవి చినిగిపోయిన బట్టలు ఇవ్వద్దు అన్నారు. Oh, because of that statement, ఆ యొక్క ప్రకటన బట్టి collection of clothes were less. ఆ యొక్క బట్టలు సేకరించినప్పుడు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. Oh, before దానికి ముందుగా to this, దీనికి ముందుగా same calamity has come. ఇట్లాంటి ఉపద్రవం వచ్చినప్పుడు Oh, they made an announcement. వారు ప్రకటన చేశారు. But they did not make a specific announcement regarding the clothes. ఇట్లా వస్త్రముల గురించి ప్రత్యేకమైన ప్రకటన ఏం They చేయలేదు. only asked for the clothes. వారు కేవలం వస్త్రముల గురించి They అడిగారు. did not say all these things. అయితే ఇవన్నీ వారు ప్రకటించలేదు. Because of that, దాన్ని బట్టి many people gave many clothes. చాలా మంది చాలా బట్టలు ఇస్తూ వచ్చారు. But when after few years, when the same kind of calamity came and the same kind of people came and made us different announcements saying, don't give fade away and torn clothes. అయితే అటువంటి ప్రజలు మళ్ళా వచ్చినారు. మళ్ళా ఇటువంటి ఉపద్రవం వచ్చినప్పుడు సేకరించడానికి వస్తే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రకటన చేస్తూ వచ్చినారు. Then the collection of clothes is very less. ఇప్పుడు సేకరించిన వస్త్రములు చాలా కొద్దిగా ఉన్నాయి. So we see nobody wants the fade away things. దాన్ని బట్టి తెలుసుకోగలుగుతున్నాం, ఎవరు కూడా ఊసిపోయిన వాటిని వాడిపోయిన వాటిని nobody wants to be with the mourning and the languishing place. దుఃఖంతో కూడినవి, వేదనతో కూడినవి ఏవి కూడా అడగరు. Oh, we don't always we don't want to be beside the people who always mourn. ఎవరు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు దుఃఖించే వారి పక్కన, ప్రలాపించే వారి పక్కన మనం ఉంటాం. We never want to be with those who people always languish. ఎవరైతే ఎల్లప్పుడు ఏడుస్తూ ప్రలాపిస్తూ దుఃఖిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళతో కూడా ఉండదని మనం చూడం. We think we will also turn to be like them, so we keep away. Even if we be with them for a time, for a while, but after some time we go away from them. వాళ్ళలాగే మనం కూడా కొంతకాలానికి అయిపోతామే అనుకొని వారి దగ్గర ఉన్నామని మనం దూరం వచ్చేస్తా ఉంటాం. Most people are like that. ప్రజలు ఆ రీతిగా ఉంటారు. So we see that earth is fading away and the world is also fading away. ఈ యొక్క లోకము, దేశము వ్యాకులం చేత వాడిపోతున్నది, లోకం దుఃఖం చేత క్షీణించిపోతున్నది. Something is peculiar that is happening. ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన జరుగుతూ ఉన్నాయి. Their economical status is different, yet that is fading away. వారి యొక్క ఆర్థిక స్థితి వేరుగా ఉన్నాయి, అయినను వాడిపోతున్నది. And their morals and the way they were educated and the moral levels are also different, yet that they can see the sign of fading away. వారి యొక్క నైతిక విలువలు, వారి యొక్క విద్యాస్థితి అంతా వేరుగా ఉన్నది, కానీ అయినను వారు వాడిపోతున్నారు. Yes, we could see something is causing this earth to fade away. ఈ యొక్క భూమి నశించు, ఈ యొక్క వాడిపోవడానికి ఏదో కారణం ఉంటున్నది. Even in Peter, he writes in 2 Peter chapter 3. పేతురు 2వ పేతురు 3వ అధ్యాయం. 2 Peter chapter 3 and verse 10. 2వ పేతురు 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం. అయితే ప్రభు దినం దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును, ఆ దినమున ఆకాశమును మహాధ్వనితో గతించిపోను,
పంచభూతములు మిగిలిన వేగంతో లయమైపోవును, భూమి దాని మీద ఉన్న కృత్యమును కాలిపోవును. And verse 12. 12వ వచనం, ఇవన్నీ వీటిలో లయమైపోవునవి కనుక ఆకాశంలో రగులుకొని లయమైపోవునట్టు పంచభూతములు మహావేగంతో కరిగిపోవునట్టు దేవుని దినపు రాకడ కొరకు కనిపెట్టుచు దాన్ని ఆశతో అపేక్షించుచు మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోనూ భక్తితోనూ ఎంతో జాగ్రత్త గలవారై ఉండవలెను. Heaven and earth will pass away, melt away. ఈ యొక్క ఆకాశములు రగులుకొని లయమైపోవును. They will melt someday. ఇవన్నీ ఒక దినాన రగులుకొని లయమైపోతాయి. అవి లయమైపోవు ముందుగా they were kindled with fire. వారు అవి వికటమైన వేగంతో లయమైపోవు ముందుగా, before they melt, అవి లయమైపోవు ముందుగా, కరిగిపోవడానికి ముందుగా we can see they are fading away initially. మొదటిగా అవి వాడిపోవడం We will only burn the things that fades away and are torn. మనము ఏవైతే వాడిపోయినాయో వాటినే మనం కాల్చేవారు. We only burn the things that are torn. ఏవైతే చిరిగిపోయినాయో వాటినే కాల్చివేస్తాం. We never find the use of it. వాటితో ఏది ఉపయోగం ఉండదు. Because they are torn and because they are faded away. అవి వాడిపోయే కనుక చిరిగిపోయే కనుక ఉపయోగం ఉండదు. So we burn it sometime or we throw it away. వాటిని మనం కాల్చివేస్తాం లేదా పారివేస్తాం. The same thing is happening with this earth and this world. ఈ యొక్క లోకంతో ఈ యొక్క దేశంతో ఇదే జరుగుతా ఉంది. In spite of their richest, highest economical status and very good and great morals and highest education and most luxurious life, in spite of all these things, they are fading away and one day they will melt and they will be put to kindle to fire. ఆ దేశంలో ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్నప్పటికీ, నైతికంగా మంచిగా ఉన్నప్పటికీ, విద్యాభివృద్ధి కలిగినప్పటికీ ఇవన్నీ వాడిపోతున్నాయి. So much technology is there in this world. ఎంతో సాంకేతిక అభివృద్ధి ఉంది. So much luxury is there this day. ఎంతో సుఖభోగాలు ఉన్నాయి. So much comfort level is increased. ఎంతో సౌకర్యాలు ఎంతో పెరుగుతూ వచ్చినాయి. So much technology is in our hand these days. ఈ యొక్క దినాల్లో మన చేతుల్లో ఎంతో సాంకేతిక ఉంది. In our hands we can through the instruments that are there in our hands, through the phones we are able to see all the world across. మన చేతుల్లో ఉన్న ఈ యొక్క మొబైల్ ఫోన్స్ ద్వారా మనం ప్రపంచమంతటిని We చూడగలుగుతాం. can access every part of this world through the mobile phone. ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న ప్రతి చోటుని మనం ఈ యొక్క We మొబైల్ can ఫోన్ able లో to speak to చూడగలుగుతాం. anybody in any part of this world through the small piece what we are holding in our hands. మన చేతిలో ఉన్న చిన్న వస్తువు ద్వారా, యంత్రం ద్వారా మనం ఈ లోకంలో ఉన్న ఎక్కడున్న వారితో మాట్లాడగలుగుతున్నాం. In spite of all these things, వీటన్నీ ఉండగా Bible says, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, earth mourneth and fadeth away. దేశము వాడిపోతున్నది, లోకము దుఃఖంతో క్షీణించిపోతున్నది. Yes, earth mourneth and fadeth away, gold lampshade and fadeth away. దేశము వాడిపోతున్నది, లోకము దుఃఖంతో In క్షీణించిపోతున్నది. spite of all these luxuries and comforts and these higher greater levels of knowledge and everything and wisdom, we could able to see some curse still prevailing on this earth. ఇటువంటి సాంకేతిక అభివృద్ధి ఉన్నప్పటికీ, ఇటువంటి విద్యా విధానాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక స్థితి ఉన్నప్పటికీ ఇంకా దేశంలో ఏదో శాపం ఉంటూ ఉన్నది. Verse 6, Isaiah chapter 24 verse 6. యెషయా గ్రంథం 24:6 శాపం దేశం నాశనం చేయుచున్నది, దాని నివాసులు శిక్షకు పాత్రులైరి, దేశ నివాసులు కాలిపోయి శేషించిన మనుషులు కొద్దిగానే ఉన్నారు. There is curse prevailing on this earth. ఈ దేశంలో శాపం ఉంటున్నది. Education can never take away the curse. విద్య అనేది నీ యొక్క శాపం తీసివేయదు. The comfort can never take away the curse. నీ యొక్క సౌఖ్యము నీ యొక్క శాపం తీసివేయదు. Oh, your knowledge can never take away your curse. నీ యొక్క జ్ఞానము నీ యొక్క శాపం తీసివేయదు. And the curse is still prevailing in spite of such a great knowledge and such a great technology what we are using and what is in our doorsteps these days. ఈ దినాల్లో మనం అనుభవంలో ఎంత గొప్ప జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ, ఇంత సాంకేతిక అభివృద్ధి ఉన్నప్పటికీ శాపం ఉంటున్నది. Not only that, in verse 7 we see the new wine mourneth and wine lampshade and all the merry-hearted do sigh. 7వ వచనంలో అంతమాత్రంగా 7వ వచనంలో చూస్తున్నాం, కొత్త ద్రాక్షారసం అంగలార్చుచున్నది, ద్రాక్షావళి క్షీణించుచున్నది. Many other things that are there in our hands. Still, why there is sorrow and why there is pain? మన యొక్క రసంలో ఇంత గొప్ప సాంకేతిక అభివృద్ధి ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు మనలో ఇంకా బాధ ఉంటున్నది, దుఃఖం ఉంటున్నది? Oh, in spite of such technology, what we are using and also the education levels, the system has been improved very much when compared to the past ages and the past decades, and it is very much improved. But still, we could able to see the curse
And not only the curse, but we will be able to see that there is no malice in anybody's heart. ఇంత గొప్ప సాంకేతిక అభివృద్ధి ఉన్నప్పటికీ, విద్యా విధానాలు అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ, గడిచిన కాలం కన్నా ఇంత అభివృద్ధి ఉన్నప్పటికీ, ఇంత స్థితి ఉన్నప్పటికీ అందరి హృదయంలో దుఃఖం ఉంటా ఉన్నది. And we will be able to see the curse. ఆ యొక్క శాపమును మనం చూడగలుగుతాం. And verse 8. 8వ వచనం. The birth of tabrets ceaseth, the noise of them that rejoiceth, and the joy of the harp ceaseth. ఉల్లసించు వారి పని మానిపోయాను, సితారాలు ఇంపైన శబ్దం నిలిచిపోయాను. There is no rejoicing anymore. ఎక్కడ కూడా ఉల్లాసం లేదు. There is something, the things which can make us rejoice in our hearts is ceasing away. ఈ ఉల్లసింపజేస్తున్నది మన హృదయంలో ఉన్నది అంతా కూడా నశించిపోతున్నది. The sweet music is coming to end. ఉల్లాసించు వారి ధ్వని మానిపోతా ఉంది. And the music of tabrets and of the harps is ceasing away. సితారాలు ఇంపైన శబ్దం నిలిచిపోతున్నది. Even after hearing the good music, no one is happy these days. ఎంతో మంచి సంగీతం విన్నప్పటికీ ఎవరు కూడా సంతోషంగా లేరు. The happiness is only until the time we hear that music. ఆ యొక్క సంగీతం విన్నంత వరకే సంతోషంగా ఉంటున్నాం. Oh, when it stops, అది ఆగిపోగానే again the same fear is coming into the hearts of the people. మన హృదయంలో మళ్ళీ అదే భయం వస్తుంది. Again same doubts are ruling everybody's heart. మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో అటువంటి సందేహాలు ఉంటున్నాయి. Oh, again that mourning is taking place in their hearts. వారి యొక్క హృదయంలో మళ్ళీ దుఃఖం వస్తున్నది. Oh, we can able to see the sorrow still prevailing even after hearing such a sweet and a melodious voice of tabrets and also harps and other instruments. ఇటువంటి స్థానాలు, తంబురాలు, సంతోషనాదము విన్న తర్వాత కూడా వారి హృదయంలో ఉంటున్నాయి. Oh, and even in verse 9 we see, 9వ వచనంలో కూడా మనం they shall చూస్తున్నాం. not drink wine with the song, strong drink shall be bitter to them that drink it. పాటలు పాడుచు మనుషులు ద్రాక్షారసం త్రాగరు, పానం చేయవారు మద్యము చేదాయను. Oh, they are having the best things, yet they are not able to enjoy them. వారికి ఎంతో మంచి పదార్థాలు ఉన్నాయి కానీ వారి ఇంట్లో వాటిని సంతోషంతో They are not అనుభవించలేరు. able to enjoy. వారు దాన్ని బట్టి They are not సంతోషించలేకపోతున్నారు. able to express their joy by experiencing, by having them. వాటిని అనుభవించడం ద్వారా వారి సంతోషాన్ని Oh, వ్యక్తపరచలేకపోతున్నారు. there is no sign of happiness on their face by even after experiencing such a best things in their lives. వారి యొక్క జీవితంలో అటువంటి మంచి పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు కూడా వారి యొక్క ముఖంలో సంతోషం యొక్క సూచన లేదు. In spite of such a great knowledge and increase in the knowledge levels, and in spite of having such a greatest technology in our hands, we could able to see some confusion in the hearts of everyone in this earth. ఇంత జ్ఞానాభివృద్ధి, సాంకేతిక అభివృద్ధి జరిగిన తర్వాత కూడా ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఎక్కడో భయము, ఎంతో కలవరం ఉంటూ ఉన్నది. Verse 10. 10వ వచనం. The city of confusion is broken down, every house is shut up, that no man may come in. నిరాకారమైన వచనం నిర్మూలం చేయబడెను, ఎవరినూ ప్రవేశింపకుండా ప్రతి ఇల్లు మూయబడి ఉన్నది. City of confusion is broken down. నిరాకారమైన పట్టణము నిర్మూలం చేయబడెను. Oh, there is confusion in the city. పట్టణంలో కలవరం ఉన్నది. Oh, there is a confusion and there is breakdown in the city. వారి యొక్క పట్టణంలో ఎంతో కలవరము, నిర్మూలం ఉన్నది. Many people's lives are broken down. అనేక మంది జీవితాలు నిర్మూలం Many people are చేయబడుతున్నాయి. living a broken relationships. వారి యొక్క బంధములు విడగొట్టబడుతున్నాయి. Oh, many people having the broken families. అనేక మంది యొక్క కుటుంబాలు విడిపోతున్నాయి. Oh, many people's lives are broken deep inside their hearts. అనేక మంది జీవితాలు వారి హృదయాంతరంగంలో వారు విడగొట్టబడిన వారు They are ఉన్నారు. covering their brokenness with their beauty and with their money and with their wealth and with their good clothes. వారి యొక్క మంచి వస్త్రములు ధరించడం ద్వారా, వారి యొక్క సౌందర్యం ద్వారా, వారి యొక్క ధనం సంపదను బట్టి వారు వాటిని కప్పివేస్తున్నారు. All their brokenness they are covering it up. వారి యొక్క పగలగొట్టబడినంతా, విలుగొట్టబడినంతా కూడా వారు కప్పుచున్నారు. They are covering their brokenness through the wine. వారు విలుగొట్టబడిన వారి యొక్క మనసును వారి యొక్క మద్యం ద్వారా కప్పుచున్నారు. They are covering their broken lives through the friendship and the things of this earth. ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని బట్టి, వారి యొక్క స్నేహాలను బట్టి, ఆ స్నేహాల ద్వారా వాటిని కప్పుచున్నారు. Your brokenness you can never hide it for a long time. నీవు విరగొట్టబడిందా, నీ హృదయం విరగొట్టబడిందా, ఎక్కువ కాలం నీ విరిగిపోయిన నీ జీవితాన్ని ఎక్కువ కాలం నువ్వు కప్పుకోలేవు. Your broken life you cannot cover it for a long time. నీ విరిగిపోయిన జీవితాన్ని ఎక్కువ కాలం నువ్వు కప్పుకోలేవు. Oh, you can never cover the brokenness of your life with the wine or with some good things or with some good clothes or with some wealth or with beauty or with any other relationship. You can never ever cover the brokenness in your life. నీ జీవితంలో విరిగిపోయిన నీ జీవితాన్ని ద్రాక్షరసం ద్వారా కానీ, స్నేహం ద్వారా కానీ, ధనం ద్వారా కానీ,
నీ యొక్క సౌందర్యం ద్వారా కానీ ఇప్పుడు సంబంధమైన దేని ద్వారా కానీ కప్పడం లేదు. Your brokenness, your broken life can never be covered up by the education what you have. నీ యొక్క విరిగిపోయిన జీవితం నువ్వు కలిగిన విద్య ద్వారా కప్పబడదు. The brokenness that is having in your life we can never be covered by what you are earning. నీ యొక్క విరిగిపోయిన జీవితం నీ యొక్క సంపాదన ద్వారా కప్పబడదు. All your brokenness will never be covered or can be healed by anything that is there in this world. నీ యొక్క విరిగిపోయిన జీవితము ఈ లోకంలో ఉన్న దేని ద్వారా కూడా స్వస్థపరచబడదు. Oh, not only that. అంత మాత్రమే కాదు. And in verse 11 we see. 11వ వచనంలో చూస్తున్నాం. Oh, there is crying in the street in spite of such a great technology and such a great change in the revolutionary change in the education system, but still we are able to see the crying in the streets. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం వీధుల్లో కేకలు వినబడుతున్నాయి. Oh, these shoutings are because not of joy but because of crying and sorrow. వీరు సంతోషంతో కాదు కానీ దుఃఖంతో ఏడుపుతో కేకలు పెడుతున్నారు. All joy is darkened. ఆ సంతోషం అంతా అస్తమించిపోయింది. Rest of the land is gone. దేశంలో ఆనందం లేదు. Oh, there is no mirth and there is no joy. Everything is darkened. ఆ దేశంలో ఎటువంటి ఆనందమే సమస్తము అస్తమించిపోయింది. Many educated people. అనేక మంది విద్యావంతులు. Oh, even they themselves close themselves in some closet. అనేక మంది వారు నిర్బంధించుకుంటూ వచ్చినారు. Oh, they sit in some dark room. వారు చీకటి గదిలో కూర్చుంటారు. They keep some bottle. ఏదో ఒక బాటిల్ పెట్టుకుంటారు. Oh, some wine or something bad thing, or liquor or something they keep. ఏదో మద్యం కానీ చెడు వస్తువులు తీసుకొని వచ్చి వారు పెట్టుకుంటారు వాటితో కూడా. And in the darkness they have that liquor or they booze and they think and they try to change their lives in the darkness. వారు అట్లా చీకటి గదిలో కూర్చొని వారు త్రాగి వారి జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. Oh, no dark room can ever help you to bring the milk and the joy what you have lost. ఏ చీకటి గది కూడా నువ్వు సంతోషాన్ని సంతోషాన్ని తీసుకొని రాదు. అంధకార గదిలో ఎంత కూర్చున్నా కానీ మళ్ళా నువ్వు ఆ చీకటి గదిలో ఎంత కాలం ఎన్ని రోజులు కూర్చున్నా కానీ నీ యొక్క సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని తిరిగి సంపాదించడానికి ప్రయత్నించినా కానీ అది రాదు. పట్టణంలో వాడు మాత్రం శేషించిన గుమ్మములు వెలుగొట్టబడిన. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా వాడిపోతున్నది. ప్రజల యొక్క జీవితంలో వాడిపోతున్నాయి. ఈ లోకం మాత్రమే కాదు నీవు కూడా వాడిపోతున్నావు. నీవు కూడా వాడిపోతున్నావు. నీలో గొప్ప సంతోషం లేదు. నీ జీవితంలో గొప్ప ఆనందం లేదు. నీ యొక్క జీవితం విలువబడింది. నీ యొక్క జీవితం అంతా సంపూర్ణంగా చేదైపోయింది. 9వ వచనం పాటలు పాడుచు మనుషులు ద్రాక్షరసం త్రాగరు, పానం చేయవాడికి మద్యము చేదాయి. నీ జీవితం ఇప్పుడు చేదైపోయింది. నీ యొక్క విద్య ఉండగా నీకు సంపద ఉన్నా కానీ నీకు కీర్తి ప్రఖ్యాతి నీకు జ్ఞానం ఉన్నా కానీ అనేక మంది విద్యావంతుల యొక్క స్నేహాలు నీకు ఉన్నప్పటికీ ఈ యొక్క సమాజంలో గొప్ప స్థితిలో స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ ఏదో నీ యొక్క జీవితాన్ని చేదుగా చేస్తుంది. ఏదో చేదైంది నీ జీవితంలో ఉంటుంది. And now we see there is no sign of happiness at all, and there is a sign of curse in your life instead of such a greatest sum of earthly things in your life. సంతోషం అస్తమించిపోయింది, ఆనందం నీ జీవితంలో లేకుండా పోయింది. ఏదో ఒక శాపము నీ యొక్క జీవితంలో కనబడతా ఉందని wipe it away, wash it away, cleanse it away, drive it away, cut it away. You want to bring back the joy, happiness, rejoicing and blessing, and you want to live in light. నీవు దాని నుంచి విడిపింపబడాలని కోరుచున్నావు, దాని నుంచి విడిపోవాలని కోరుచున్నావు, దాన్ని కడిగి వేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నావు, మళ్ళా నువ్వు వెలుగులోకి రావాలనుకుంటున్నావు. You want to know why there is a curse in your life? నీ జీవితంలో శాపం ఎందుకుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా? Rejoicing and happiness and joy in your life. నీ జీవితంలో సంతోషం ఆనందం ఎందుకు లేదో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా? You want to know why your life is fully broken down?
నీ యొక్క జీవితం సంపూర్ణంగా ఎందుకు వెలుగొట్టబడిందో You want to know తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా? why your life is so bitter? నీ యొక్క జీవితం ఎందుకు చేదుగా ఉందో You want to తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా? know why your life is all darkened? నీ జీవితం అంతా ఎందుకు అస్తమించిపోయిందో Why you want to know why తెలుసుకోవాలా? your life is and why you are mourning? ఎందుకు నువ్వు దుఃఖంతో ఎడుతూ ఉన్నావో తెలుసుకుంటావా? You want to know why you are fading away? నువ్వు ఎందుకు వాడిపోతున్నావో తెలుసుకోవచ్చున్నావా? Because you have transgressed the word of God. ఎందుకంటే నీవు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రమును అతిక్రమించినావు. You never knew the true God. నీవు నిజమైన దేవుని ఎరగలేదు. You never know the God who is loving you. నీవు నిన్ను ప్రేమించిన దేవుని You are ఎరగలేదు. running after the earthly temporal things. ఈ యొక్క భూ సంబంధమైన తాత్కాలికమైన వాటి వెనకాల పరిగెత్తుతున్నావు. You are running away from him who is loving you with an everlasting love. నీకు శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్న దేవుని నువ్వు ఎరగవు. You are running away from him whose depths of his love you can never measure, you can never reach into, whose width of his love you can never come across. From such a love you are running away from so many days, from so many years. ప్రేమ యొక్క వెడల్పు లోతు ఆ యొక్క విశాలతను ఎరగలేనంత గొప్ప ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్న ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ప్రేమ నుంచి ఆయన నుంచి నువ్వు దూరంగా You పారిపోతున్నావు. are running away from a God of love. నువ్వు ప్రేమ స్వరూపమైన దేవుని యొద్ద నుంచి You are పారిపోతున్నావు. running away from God of mercy. కనికరం గల దేవుని యొద్ద నుంచి You వెళ్ళిపోతున్నావు. are running away from God of eternal blessings. దేవుడు నిత్యమైన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చే ప్రభు యొద్ద నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ You are running వెళ్ళిపోతున్నావు. away from God of joy. ఆనందంలో కర్త అయిన దేవుని యొద్ద నుంచి You are running పరిగెత్తుకుంటున్నావు. from a God who is a God of who is a God that can make you rejoice. నిన్ను ఆనందింపజేయగల దేవుని యొద్ద నుంచి నువ్వు పరిగెత్తుకుంటూ Oh, వెళ్ళిపోతున్నావు. you are running away from a God who can turn your darkness into light. నీ యొక్క చీకటిని వెలుగుగా మార్చి దేవుని యొద్ద నుంచి నువ్వు You దూరంగా are running away from a పారిపోతున్నావు. God who can turn your mourning and languishing into dancing and rejoicing. And you are running away from such a God. నీ యొక్క దుఃఖము ఏడుపును నీ నాట్యంగా సంతోషంగా మార్చి దేవుని యొద్ద నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ You are running వెళ్ళిపోతున్నావు. away from a God who can turn a curse into a blessing. శాపమును ఆశీర్వాదంగా మార్చి దేవుని యొద్ద నుంచి నువ్వు దూరంగా Oh, వెళ్ళిపోతున్నావు. you are running away from a God who can wipe off all your tears and bring back the smile on your face. నీ యొక్క జీవితంలో నీ యొక్క కన్నీటిని తుడిచివేసి మళ్ళా నీ యొక్క ముఖం మీద ఆనందం నవ్వును తీసుకొచ్చి దేవుని యొద్ద నుంచి You దూరంగా are running వెళ్ళిపోతున్నావు. from such a God who can take away all the fadingness in your life and bring back the glory in your life of heavenly glory in your life. You are running away from such a God. నీ యొక్క జీవితంలో వాడి మీద తీసివేసి మళ్ళా నీ జీవితంలో మహిమాకరమైన విషయాలను దయచేసి You are running away from a వెళ్ళిపోతున్నావు. God of eternal. You are running away from a God of eternal glory. నీ యొక్క లోకం గతించిపోతా ఉంది. But God's glory will never fade away. అయితే దేవుని యొక్క మహిమ ఎంత మాత్రం వాడిపోదు. He is never fading God. ఆయన ఎంత మాత్రం వాడిపోయే దేవుడు You are కాదు. running away from such a God who is a God of eternal glory. నీ నిత్యమైన మహిమ గల దేవుని ఎదురు నుంచి నువ్వు His పారిపోతున్నావు. glory will never fade away. ఆయన యొక్క మహిమ ఎంత మాత్రం వాడిపోదు. Oh, why the fadingness is seen in your life? ఎందుకు నీ జీవితంలో వాడిపోవడం చూస్తున్నాం? Oh, Romans 3:23. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 23వ వచనం. Romans 3:23. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 23వ వచనం. ఏ విధం లేదు, అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. Oh, all have sinned and come short of the glory of God. అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమ పొందలేకపోతున్నారు. You are not able to experience the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమను నువ్వు అనుభవించలేకపోతున్నావు. Oh, your life is fading, but God wants to give you the glory which never fades away. నీ యొక్క జీవితం వాడిపోయేదిగా ఉంటుంది కానీ దేవుడు వాడిపోని వాడబారని మహిమను నీకు God has ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. created you for His glory, not to fade away. దేవుడు తన మహిమ కొరకే నిన్ను సృష్టించినాడు, వాడిపోవడానికి కాదు. Oh, when you attain the glory of God, దేవుని యొక్క మహిమను నువ్వు పొందగలిగి you never fade away in your life. నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు వాడిపోవు. Oh, if you attain the glory of God, దేవుని యొక్క మహిమను పొందితే you will never fade away in joy. నీవు ఆనందంలో వాడిపోవు. If you attain the glory of God, దేవుని యొక్క మహిమను పొందితే you will never fade away in happiness. నీ యొక్క సంతోషంలో నువ్వు వాడిపోవు. If you attain the glory of God, నీవు దేవుని యొక్క మహిమను పొందితే oh, you will never sit in darkness. నువ్వు చీకటిలో కూర్చోలేవు. If you attain the glory of God, నీవు దేవుని యొక్క you మహిమను will never పొందితే mourn and languish. నీవు ఏడుపు దుఃఖం కలిగి ఉన్నావు. If you attain the glory of God, నీవు దేవుని యొక్క మహిమను పొందితే there will be no confusion in your నీ life. జీవితంలో కలవరం ఉండదు. If you attain the glory of నీవు God, దేవుని యొక్క మహిమను there పొందితే will be no brokenness in your life. నీ జీవితంలో విరిగిపోవడం అనేది ఉండదు. Oh, God of all glory will heal all your brokenness. సమస్త మహిమకు కర్త అయిన దేవుడు, మహిమ కలిగిన దేవుడు నీ యొక్క విరిగిపోయిన జీవితాన్ని మళ్ళా కట్టేవాడుగా ఉంటున్నాడు. He is a healer of the broken hearted. ఆయన విరిగిన హృదయంలో బాగు చేసేవాడు ఉంటున్నాడు. 147 Psalm and verse 3. 147వ కీర్తన 3వ వచనం. 147 Psalm and verse 3. 147వ కీర్తన 3వ వచనం. గుండె చెదిరిన వారిని ఆయన బాగు చేయవాడు,
వారి గాయములు కట్టువాడు. He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. గుండె చెదిరిన వారిని ఆయన బాగు చేయబడి వారి గాయములు కట్టువాడు. He can heal any kind of brokenness in your life. నీ యొక్క జీవితంలో ఎటువంటి విరిగిపోయిన దానినైనా ఆయన తిరిగి కట్టగలడు. However broken you may be, ఎంత విరిగిపోయిన వాడివైనా నువ్వు, if a mirror breaks, ఏదన్నా అర్థం పగిలితే we can never set it back. మళ్ళా దాన్ని అతికించలేము. We can never bring it to its formal state. మళ్ళీ అది ఎలా ఉందో ఆ స్థితికి తీసుకొని It రాలేదు. is impossible. అది అసాధ్యం. Or we have to take all of the broken mirrors to the one who does the processing in making the mirrors back. మళ్ళా ఆ అర్థం స్థితికి రావాలంటే ఆ ముక్కలన్నీ తీసుకెళ్లి దాన్ని మళ్ళా కరగబెట్టి చేసే వాడిని దగ్గర తీసుకొని పోవడం. Oh, but you yourself can never bring back its formal state. నీ అందరూ నువ్వు దాన్ని మళ్ళా దాని స్థితిలో తీసుకొని రాలేదు. Because of your sin. ఎందుకంటే నీ యొక్క పాపం, Because of your disobedience to living God. సజీవుడైన దేవునికి నువ్వు చూపించిన అవిధేయతను బట్టి Oh, your life is broken. నీ యొక్క జీవితం విరిగిపోయింది. Oh, God can heal any brokenness in your life. నీ యొక్క జీవితంలో ఎటువంటి విరిగిపోయిన దాన్ని Maybe your life is broken. బహుశా నీ యొక్క జీవితం Maybe విరిగిపోయింది. your relationships are broken. బహుశా నీ బంధుత్వాలు విరిగిపోయినాయేమో. Maybe you are having a broken family. బహుశా నువ్వు విరిగిపోయిన జీవితం కుటుంబం కలిగి ఉన్నాను. Oh, everything is broken in your life. బహుశా సమస్తం నీ జీవితంలో విరిగిపోయింది. Oh, come back to God. దేవుని ఎదుగు మళ్ళా రా. Oh, you say attain the glory of God. నీవు దేవుని మహిమ పొందుతావు. All your brokenness can be healed. నీ యొక్క విరిగిపోయిందంతా కూడా కట్టబడుతుంది. Oh, may your family, He will restore your family back. దేవుని యొక్క కుటుంబాన్ని సమకూర్చేవాడు He will restore all the brokenness in your life. నీ యొక్క జీవితంలో విరిగిపోయిందంతా కూడా He సమకూర్చేవాడు. will bring back the joy on your face. నీ యొక్క ముఖంలో ఆయన ఆనందం తీసుకొచ్చేవాడు. The same face which has been the sign of a brokenness will turn to the sign of complete joy again. ఏ నీ ముఖం అయితే ఆ దుఃఖంలో విరిగిపోయిన దానికి సూచనగా ఉంటున్నదో అదే నీ ముఖం మళ్ళీ సంతోషానికి ఆనందానికి సూచనగా ఉంటుంది. Our God is a healer of all brokenness. మన దేవుడు విరిగిపోయిన సమస్తం బాగు చేయగల దేవుడు. You believe me? నన్ను నమ్ముడి. Oh, take this word. ఈ యొక్క మాట Believe తీసుకొని this word. ఈ యొక్క మాటను నమ్ముడి. With all belief. సమస్తమైన విశ్వాసంతో నమ్ముడి. Oh, receive this word. ఈ యొక్క మాటను He అంగీకరించి can bind all the brokenness in your life. ఆయన నీ యొక్క విరిగిపోయిన జీవితాన్ని సమస్తం If you బాగు attain the చేయగలడు. glory of God, దేవుని యొక్క మహిమను there will పొందుడి. be no sign of brokenness in your life నీ again. జీవితంలో ఎంత మాత్రం విరిగిపోయిన సూచన కనపడదు. Oh, if you attain the glory of God, నీవు దేవుని యొక్క మహిమను పొందుడి. which never fades away, వాడబారిన ఆ మహిమను పొందగలిగితే oh, there will be no sign of bitterness. నీ యొక్క జీవితంలో ఇంకా చేదు గురించి సూచన. Maybe your life is so bitter this night. బహుశా ఈ యొక్క రాత్రి కాలంలో నీ జీవితం చేదుగా ఉన్నది. Maybe you are forsook by all. బహుశా నువ్వు అందరి చేత విడవబడి వచ్చినావు. Maybe you are leading a very lonely life. బహుశా నువ్వు ఒంటరి జీవితం జీవిస్తున్నావు. No one is caring you. బహుశా ఎవరు నిన్ను పట్టించుకోవట్లేదు. Maybe you are not accepted by anybody. ఎవరి ద్వారా నువ్వు అంగీకరింపబడలేదు. Maybe you are cast away. బహుశా నువ్వు అందరికి దూరంగా ఉంచబడుతూ వస్తున్నావు. Oh, maybe you are cast away. బహుశా నువ్వు పాల్గొనబడిన అనుకుంటున్నావు. Oh, this night. ఈ రాత్రి కాదు. There is a God for you. నీకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. Oh, God of all eternal glory. ఈ యొక్క దేవుడు సమస్తమైన ఆయన యొక్క మహిమ వాడబారదు. Oh, from ages to ages His glory is the same. ఆయన యొక్క మహిమ ఏ రీతిగా ఉన్నది. Oh, from ages to ages He is bringing this glory into all the people's life who have believed in Him and accepted Him as their God. ఆయన విశ్వాసం వారి జీవితంలో ఆయన యొక్క మహిమ నింపేవాడు ఉంటున్నాడు. Oh, through His glory He met their needs. ఆ యొక్క మహిమలో వారి అవసరం తీర్చేవాడు ఉంటున్నాడు. Through His glory He brought back the smile on their face. ఈ యొక్క ఆయన యొక్క మహిమ ద్వారా ఆయన యొక్క వారి ఆయన యొక్క మహిమ ద్వారా ఆయన శాపమంతం తీసుకొచ్చాడు. ఆ యొక్క ఆయన మహిమ ద్వారా నీతో ఉన్న చేతులు తీసేవాడు. నీ యొక్క ఆయన యొక్క మహిమ ద్వారా నీ యొక్క జీవితంలో చీకటిని తీసివేసేవాడు. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుడు వాక్యం అందరూ పాపం చేసి దేవుని గురించి మహిమను ఎందుకు నీ జీవితంలో ఎందుకు నీ జీవితంలో శాపం గురించి సూచన ఎందుకు నీ జీవితంలో సంతోషం సంబంధించిన సూచన ఎందుకు నీ జీవితంలో ఆనందము సంతోషము నిలిచిపోయింది ఎందుకు నీ జీవితంలో కలవరము చేదు ఉన్నది ఎందుకు నీ జీవితంలో దుఃఖము అంధకారం ఉంటున్నది ఇది కేవలం నీ పాపం బట్టి కేవలం నీ పాపం బట్టి
night. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో శుభ్రంగా God is loving you. దేవుడు నిన్ను He is the ప్రేమిస్తున్నాడు. God of great love. ఆయన గొప్ప ప్రేమ కర్త అంటున్నాడు. He is the God of everlasting love. ఆయన నిత్యమైన ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. Everlasting God with his everlasting love stretching his hands before you and asking you, my son, today accept me. I will be your God and you will be my son. శాశ్వతమైన ప్రేమతో ఆయన చేతులు చాచి నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. కుమారుడా నా ఎదురుకు రమ్ము, నేను నిన్ను అంగీకరిస్తాను అంటున్నాడు. Don't lead again a broken life. మళ్ళీ ఆ విరిగిపోయిన జీవితం జీవించవద్దు. Don't remain in that brokenness. అటువంటి విరిగిపోయిన జీవితంలో Don't remain in జీవించవద్దు. bitterness. ఆ యొక్క చేదైన జీవితంలో Don't జీవించవద్దు. remain in darkness. ఆ చీకటిలో జీవించవద్దు. Don't remain in the languishing and morning life. ఆ యొక్క దుఃఖంతో ఏడుతో కూడిన జీవితం Don't remain in the కొనసాగించవద్దు. fading away life. ఆ యొక్క వాడిపోయిన జీవితం కొనసాగించవద్దు. Look to the Savior. నీ యొక్క రక్షణ వైపు Look చూడు. to the God who is loving you. నేను ప్రేమించిన దేవుని వైపు చూడు. Look to the God who is showing mercy on you. నీ పైన కృపా కనికరం చూపించే Look to దేవుని the వైపు God who is చూడు. gracious towards you this night. నీ పట్ల కృప కలిగిన దేవుని వైపు చూడు. He wants to give all his glory to you. ఆయన యొక్క మహిమతో నీకు He wants to give ఇవ్వబోతున్నాడు. his glory to take away all the fadedness in your life. నీ యొక్క జీవితంలో వాడిపోయిన దానంతా He wants to తీసివేయబోతున్నాడు. give his glory so that all the curse can be taken away in your life. ఆయన మహిమను ఇవ్వబోతున్నాడు. He wants to give his glory so that all the bitterness and the darkness can be taken away, languishing and mourning and taken away, so that that great smile and rejoicing may be seen on your face. నీ జీవితంలో సమస్తమైన శాపము, దుఃఖము, చీకటి, బాధ ఇవన్నీ తీసివేయబడి నీలో సంతోషం, ఆనందం ఇప్పుడు కొరకు ఆయనకు మహిమను This ఇవ్వబోతున్నాడు. night, ఈ రాత్రికాల సమయంలో the word of God has been brought before you. దేవుని యొక్క వాక్యం నీ ఎదురు తీసుకుని రాబడి Oh God, with a stretched out loving arms is before you. దేవుడు తన యొక్క ప్రేమ హస్తమును చాచి నీ వైపు తన బాహువులు చాచి ఉంటున్నాడు. He has stretched out his arms and he is calling you. ఆయన యొక్క బాహు చాచి నేను పిలుస్తున్నాడు. Come into my arms. నా యొక్క హస్తంలోనికి రా. Oh, come on to my bosom. నా యొక్క నన్ను హత్తుకొనుము. Oh, come into my bosom. నన్ను హత్తుకొనుము. Oh, I will restore your life. నేను నిన్ను సమకూరుస్తాను. All the curse, all the fadingness in your life, all the bitterness, all the confusion, all the brokenness, all the darkness, only because of sin. ఈ యొక్క కలవరము, ఈ యొక్క చేదు, ఈ యొక్క దుఃఖము, ఈ యొక్క ఏడుపు, ఈ యొక్క బాధ, ఈ యొక్క వాడిపోయే తత్వము ఇదంతా కూడా నీ పాపం వల్ల కలిగింది. Oh, do you want to come to God? నీవు దేవుని ఎదుగు రావాలనుకుంటున్నావా? Oh, you want to come to God? నీవు దేవుని ఎదుగు He is రావాలనుకుంటున్నావా? wanting you. ఆయన నిన్ను కోరుచున్నాడు. It is not my words. ఇవి నా మాటలు కావు. These are the words of the living God. ఇవి దేవుని యొక్క సజీవుడైన దేవుని యొక్క మాటలు. Oh, he is with his great love, he is calling you this night. ఆయన తన గొప్ప ప్రేమతో నిన్ను If పిలుస్తున్నాడు. you have not yet accepted Lord as your Savior, దేవుని ఇంకా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని యొక్క రక్షకునిగా you may అంగీకరించాలి. heard of his gospel many times. అనేక సార్లు ఆయన గురించి వర్తమానం You might have వింటావు. thought, నువ్వు అనుకోవచ్చు, I have been hearing all this from my childhood. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇవన్నీ వింటూ ఉన్నాను. I have been hearing all this. నేను చిన్నప్పటి నుంచి వింటానే ఉన్నాను. Oh, I know, I have been hearing. నేను వింటూనే ఉన్నాను. Oh, maybe you are thinking like this. బహుశా అనుకుంటున్నాను Yes, వాళ్ళు. maybe I too thought the same thing. నేను కూడా అదే రీతిగా అనుకున్నాను. I too heard the same things from my childhood. నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఇటువంటివి వింటూ వచ్చాను. But I never accepted Christ as my Savior for 23 long years and 2 days. I never accepted Christ as my personal Savior. నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని 23 సంవత్సరాల దినముల వరకు నా యొక్క సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించలేదు. Oh, I have wasted all the 23 years and 2 days in my life without Savior. I led a life without a God. నేను ఆ 23 సంవత్సరాల దినములు నా యొక్క రక్షకుడు లేకుండా దేవుడు లేకుండా బ్రతికి వ్యర్థపరిచాను. For 23 years and 2 days, I led a life of fading away. I led a life of curse. I led a life of mourning and languishing. I led a life of bitterness and confusion, brokenness and darkness. ఆ 23 సంవత్సరాల దినములు నేను కూడా చేయలేని జీవితమును, నేను కూడా విడిపోయిన జీవితమును, దుఃఖంలో ఉన్న జీవితాన్ని, చీకటిలో ఉన్న జీవితాన్ని, ఏడుపు దుఃఖంతో కలిగిన జీవితాన్ని నేను కొనసాగిస్తూ When I వచ్చాను. turned back to my life one day, నేను ఒక దినాన్ని నా జీవితంలో నేను మళ్ళీ తిరిగి when I searched my life, నా యొక్క జీవితాన్ని నేను I could శోధించాను. only see the brokenness in my life. నా యొక్క జీవితంలో నేను విడిపోయింది మాత్రం I could చూడగలిగాను. able to see all the bitterness in my life. నా యొక్క జీవితంలో చేతి మాత్రమే చూడగలుగుతున్నాను. I could able to see the curse in my life. నా యొక్క జీవితంలో నేను శాపం చూడగలిగాను. I could able to see the confusion in my life. నా యొక్క జీవితంలో కలవరం I could చూడగలిగాను. able to see the fadingness in my life. నా యొక్క జీవితంలో వాడిపోయిన I could able to see the darkness, languishing and burning in my life. నా యొక్క జీవితంలో దుఃఖము, ఏడుపు, చీకటిని చూశాను. Oh, then I thought of removing all this through my knowledge and through my good family. అనుకున్నాను, నేను నా యొక్క జ్ఞానం ద్వారా, నా యొక్క మంచి కుటుంబం ద్వారా దీన్ని Though I తొలగించగలను. was born into a good family, నేను ఒక మంచి కుటుంబంలో I కూర్చున్నాను. would never able to overcome and get rid of all these things. నేను వీటన్నిటి నుంచి విడిపింపలేకపోయాను. One day I thought of killing myself. ఒక దినాన నేను చంపేసుకోవాలనుకున్నాను. Oh,
myself. నన్ను నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నా అనేకమైన ప్రణాళికలు వేసుకున్నాను. Oh, so many days I planned and planned and planned. అనేక దినాలు ప్రణాళికలు వేస్తూ వచ్చాను. One day I heard the gospel of Christ. ఒక దినాన నేను యేసు ప్రభువుని గురించి వర్తమానం That విన్నాను. is a living voice. అది సజీవమైన వాక్కు. Oh, that is a loving voice. అది ప్రేమగల వాక్కు. That is a merciful voice. అది కరుణగల వాక్కు. That is a gracious voice. అది కృపగల వాక్కు. That is a voice with goodness. Goodness. అది మంచితనంతో కూడిన ఉపకారం Oh, చేసే వాక్కు. the words of great comfort in my life. అది నా యొక్క జీవితంలో ఆనందం కలిగించిన The వాక్కు. words of comfort and restoration in my life. నా జీవితంలో సమకూర్చిన మాటలు. Oh, I never heard such a beautiful words in my life. అటువంటి మంచి మాటలు నేను ఎప్పుడు That day I gave my life to Christ. ఆ దినాన నా జీవితాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి ఇచ్చేశాను. Oh, I can able to experience the change. అప్పుడు నేను నా జీవితంలో మార్పు చూడగలను. Now, because I surrendered my life to Christ. నా యొక్క జీవితాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి ఇచ్చేశాను. Now the grace and the mercy and the goodness of God has covered my life. దేవుని యొక్క కృపా కనికరం మంచితనం నా జీవితాన్ని కప్పివేసింది. Now the blessings of the eternal God has covered my life. దేవుని యొక్క నిత్యమైన ఆశీర్వాదాలను కప్పుతూ వచ్చింది. Glory of eternal God has covered my life. నిత్యమైన దేవుని యొక్క మహిమను కప్పుతూ వచ్చింది. Oh, the everlasting love of everlasting God has covered my life. శాశ్వతమైన దేవుని యొక్క శాశ్వతమైన ప్రేమను కప్పుతూ వచ్చింది. Oh, now there is no sign of brokenness, bitterness, and languishing mourning, and there is no sign of curse. Anytime I can go to Him for any blessing, to meet my any of my wants. ఇప్పుడు నా యొక్క జీవితంలో ఎటువంటి దుఃఖం కూర్చిన, విరిగిపోయిన దానికి కూర్చిన, వాడిపోయిన దానికి కూర్చిన, చీకటి కూర్చిన, దుఃఖము ఏడుపు అంగలార్పు కూర్చిన సూచన ఏది కూడా There is no sign of darkness again. ఏ సమయమందు నేను దేవుని దగ్గరికి Yes, I can say I am not living in darkness, but I am living in the light of God. ఇప్పుడు నా జీవితంలో ఎంత మాత్రం చీకటి కూర్చిన సూచన లేదు. Yes, I am living in the light. నేను ఇప్పుడు వెలుగులో Because my జీవిస్తున్నాను. God is light. ఎందుకంటే నా దేవుడు వెలుగై Are ఉన్నాడు. you living in light? నీవు వెలుగులో జీవిస్తున్నావా? నీవు అది చెప్పగలవా? నీవు నిజముగా చెప్పగలవా? Oh, truthfully without boldness. నీవు సమస్తమైన ధైర్యంతో నిజముగా Without చెప్పగలవా? assurance. సమస్తమైన నిశ్చయంతో చెప్పగలవా? Without truth. నీవు సమస్తమైన సత్యంతో Without చెప్పగలవా? hope. నీవు సమస్తమైన నిరీక్షణతో Yes, చెప్పగలవా? I am living in light. నీవు వెలుగులో జీవిస్తున్నావు చెప్పగలవా? Yeah, I am living in light. నేను వెలుగులో Because జీవిస్తున్నాను. my God is light. ఎందుకంటే నా దేవుడు వెలుగు ఉన్నాడు. Oh, come to Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొద్దకు రా. All this darkness, languishing morning, what you are having in your life, and the bitterness, and the brokenness, and the curse, and the fading away, it is because of sin. సమస్తమైన దుఃఖము, చేదు, చీకటి, నీ జీవితంలో అంగలార్పు, దుఃఖము, నీ జీవితంలో శాపము, సమస్తం కూడా దాన్ని దేవుడు తీసేసేవాడు. Christ is the only answer for all your problems. నీ యొక్క సమస్యలన్నిటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే సమాధానం Jesus is the ఇస్తున్నారు. only answer for all your problems. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే నీ యొక్క సమస్యలన్నిటికీ సమాధానం. Lord Jesus Christ can alone take away the curse in your life. నీ యొక్క జీవితంలో శాపం తీసేవాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే. Oh, Lord Jesus Christ alone can take away fadingness in your life. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే నీ జీవితంలో వాడిపోయిన Lord Jesus Christ alone can take away the bitterness, brokenness, and darkness in your life. నీ యొక్క జీవితంలో చేదును, చీకటిని దేవుడు తీసి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే తీయగలడు. I have experienced it. నేను దాన్ని అనుభవించాను. And I am able to say to you, నేను ఇప్పుడు మీతో చెప్పగలుగుతాను. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు obey this loving call. ఈ యొక్క ప్రేమ స్వార్థను అంగీకరించు. Do not forsake this call this evening. ఈ యొక్క ప్రేమ పిలుపుని ఎంత మాత్రం God is loving you. దేవుడు Wherever you are. ఎక్కడున్నప్పుడు If you are a believer. నీవు విశ్వాసం అయితే, Oh, if you are a believer. నువ్వు విశ్వాసం But అయితే still brokenness and darkness and bitterness and curse and fading away sin in your life. ఇంకా నువ్వు నీ జీవితంలో ఇంకా విరిగిపోయిన దాన్ని, వాడిపోయిన దాన్ని చూడగలుగుతుంది. Oh, somewhere you are falling short in God's grace. అయితే దేవుని కృప లేక నువ్వు కొద్దుగా Come to ఉంటున్నావు. God, the loving God who has given you the great salvation. నీకు ఇచ్చిన నీ గొప్ప రక్షించిన దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుని యొక్క They looked unto Him. వారు ఆయన వైపు చూడగా And the lights were made shining. వారికి వెలుగు కలిగింది. Oh, they never turned back again. మళ్ళా వారు వెలుగు తిరిగి చూడలేదు. Psalm 34. 34వ కీర్తన. We see that very beautiful verse in that chapter, verse 5. 34వ కీర్తన. They looked unto Him and were lightened, and the faces were not ashamed. వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను, వారి ముఖములెన్నడూ Look రక్షింపబడెను. unto Him now this night. ఈ యొక్క రాత్రి కాలం ఆయన వైపు చూడు. Now who can take away the curse and darkness and bitterness and the fading away in your life?
నీ జీవితంలో వాడిపోయిన నీ దుఃఖమును Look at him, you will be lightened again. ఆయన చూడు నీకు You will never be put to shame. నువ్వు ఎంత మాత్రం Your సిగ్గుపరచబడవు hope will never be put to shame. నీ యొక్క నిరీక్షణ ఎంత మాత్రం Oh, if you are సిగ్గుపరచబడవు an unbeliever. నీవు కానీ అవిశ్వాసపడి Oh, if you have never heard of the gospel of Christ. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా యేసు ప్రభువును గురించి వార్త This night is the day of salvation for you. ఈ రాత్రికాల సమయమే నీకు రక్షణ This night is the day of salvation for ఈ you. రాత్రికాల సమయమే నీకు Accept Jesus రక్షణ Christ as your personal Savior. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని నీవు సొంత రక్షకునిగా The అంగీకరించు Lord Jesus, who has changed the chiefest and the greatest sinner like me, can also change you. నా ప్రధాన పాపంలో ఉన్న నా యొక్క జీవితంలో మార్చిన దేవుడు నీ యొక్క జీవితంలో If మార్చు I could be forgiven, he can also be forgiven. నేనే క్షమాపణ పొందితే నువ్వు క్షమింపబడతావు Now, this is the promise and covenant of God this night. ఇది దేవుని యొక్క నిబంధన వాగ్దానంగా ఈ రాత్రి ఉంది. God has stretched out Him loving hands, He is asking you with a loving voice, come to me, I will restore you. దేవుడు తన చాచిన బాహువుతో ఆయనను పిలుస్తున్నాడు నా యొద్దకు రా నేను నిన్ను God in సమర్పిస్తాను. His great love is calling you. దేవుడు తన యొక్క మహాప్రేమను బట్టి నిన్ను Do not పిలుస్తున్నాడు forsake this love this night. ఈ దినాన ఆయన యొక్క ప్రేమను విడిచిపెట్టవద్దు Oh, don't turn back without accepting the love of God. ఈ దేవుని యొక్క ప్రేమను అంగీకరించుకున్న విడుదలగవద్దు Oh, you will be lightened. నీవు వెలిగింపబడతావు All your shame will be taken away. నీ యొక్క అవమానత Oh, తీసివేయబడుతుంది you will see the glorious days in your life. నీ యొక్క జీవితంలో మహిమాకర దినమును If you చూడగలవు want to accept Christ as your Savior, నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభువును రక్షకునిగా అంగీకరించగలను oh, kneel down wherever you are, whosoever you are hearing this message, and kneel down wherever you are, close your eyes and repent of your sins. నీవు ఎవరెక్కడ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మోకరించి దేవుని యొక్క నీ పాపాలు ఒప్పుకోదు Ask God to forgive every sin of yours right from the childhood to this moment. నీ యొక్క చిన్నతనం నుంచి ఇప్పుడు వరకు నువ్వు చేసిన పాపాలను దేవుడు క్షమించమన్నాడు Ask God to cleanse you in His precious blood. ఆయన All your sins. యొక్క ప్రశస్త రక్తంలో నీ పాపాలను కడిగి శుద్ధి చేయమన్నాడు You will see the change in your life. నీ జీవితంలో మార్పును చూస్తావు The great joy comes into your heart. నీ యొక్క హృదయంలో గొప్ప సంతోషం వస్తుంది. You will experience something very heavy going away from your heart. నీ యొక్క హృదయంలో నుంచి గొప్ప భారం విడిపోతున్నట్టు చూడగలవు Oh, you will see darkness and bitterness and the curse and the fading away and the brokenness going away from your heart. నీ యొక్క జీవితం హృదయంలో నుంచి వాడిపోయింది చీకటి దుఃఖము ఏడుపు పోతున్నట్టుగా You will చూడగలవు experience the glory and the mercy and the goodness and the grace and the love of God coming into your heart because of His greatness and because of His mercy towards you. దేవుని యొక్క కృపను కనికరం బట్టి ఆయన మంచితనం బట్టి నీ యొక్క హృదయంలో ఆయన యొక్క మహిమ ఆయన యొక్క సంతోషం ఆనందం వచ్చేదిగా ఉంటుంది Oh, this night, ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయంలో kneel before Him, ask Him for His forgiveness and change your life. ఆయన ఎదురు మోకరించి నీ యొక్క పాపం క్షమించమన్నాడు We are not asking you జీవితాన్ని to change మార్చమన్నాడు your clothing. నీ యొక్క వస్త్రం We మార్చమన్నాడు are not asking you to change the class what you are studying. నువ్వు చదువుతున్న తరగతులు మార్చమన్నాడు We are not asking you to change your job. నీ యొక్క ఉద్యోగం We are not మార్చమన్నాడు asking you to change the home where you are living. నువ్వు నివసిస్తున్న We are గృహం not asking you మార్చమన్నాడు. to change the place and the country where you are living. నీవు We నివసిస్తున్న are not asking you to lend what you have to others. నీవు నివసిస్తున్న దేశం ప్రాంతం విడిచిపెట్టమని అడగట్లేదు నువ్వు నువ్వు ఏదైతే ధనం కలిగి ఉన్నావో వాటిని నువ్వు మార్చమని We అడగట్లేదు are asking you. We మేము are asking ఏమడుగుతున్నామంటే you. Give your heart to God. నీ యొక్క హృదయంలో ఉన్నట్టు He will change. ఆయన నిన్ను మారుస్తాడు May the Lord bless this word for the salvation of many and for the restoration of His children. అనేక మంది యొక్క రక్షణ నిమిత్తమై అనేక మంది ఆయన యొక్క ప్రజల యొక్క సమకూర్తి నిమిత్తమై దేవుడి యొక్క వాక్యం దీవించును గాక If you want to know more about the salvation of God, దేవుని యొక్క రక్షణ గురించి ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకొని కోరితే you can take the Bible and you can read from the book of Matthew, where you can find the love of God. దేవుని యొక్క వాక్యము బైబిల్ తీసుకొని మత్తయి సువార్త నుంచి చదువుడి అప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రేమ మీకు This తెలియబడుతుంది night, if you want to confess your sin, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నీకు పాపం if God has ఒప్పుకోవాలి. spoken to you, దేవుడు నీతో మాట్లాడుతే oh, you have never accepted Christ as a Savior. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును నువ్వు సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించు Oh, if you are convinced by the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా నువ్వు ఒప్పింపబడితే oh, don't turn away from God this night. ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో దేవుని వైపు నుంచి నువ్వు వెనుదిరగద్దు Say these simple words with faith. విశ్వాసంతో ఈ సరళమైన మాటలు చెప్పు Oh, say these simple words with truth in your heart. నీ యొక్క హృదయంలో సత్యంగా ఇటువంటి ఈ కొద్ది మాటలు చెప్పు Lord, I am a sinner. ప్రభువా నేను పాపిని My darkness is because of sin. నా యొక్క పాపం బట్టి నా యొక్క జీవితంలో చీకటి ఉన్నది Oh, my bitterness is because of sin.
నా యొక్క జీవితంలో పాపం బట్టి My brokenness is because of sin. ప్రభా నేను పాపం బట్టి విరగొట్టబడ్డాను. Oh, my curse and my fading away is because of sin. ప్రభా నాలో ఉన్న శాపము నేను వాడిపోయిన విధానం పాపం బట్టి కలిగింది. ప్రభా యొక్క పాపం నీ రాత్రిలో Cleanse me in the precious blood. ప్రభా ప్రశస్తమైన నీ రక్తంలో కడుగు. Wash me, O Lord. ప్రభా కడుగు ప్రభా. Accept me, O Lord. ప్రభా అంగీకరించుము. Oh, Lord will forgive you this night. దేవుడు నీ రాత్రి కాలంలో క్షమిస్తాడు. Oh, your life will be changed. నీ యొక్క జీవితం మారుతుంది. If you are a believer, నీ విశ్వాసంలో you already experienced the love of God. నువ్వు ఇప్పటికే దేవుని యొక్క ప్రేమ నుంచి చూచి ఉంటే Oh, you have turned to this world longing after the earthly things and lost the heavenly joy, and bitterness and brokenness has entered into your life because of love towards the world. ఈ భూ సంబంధమైన వాటిని ప్రేమించి నీ యొక్క జీవితంలో చేదు దుఃఖం వచ్చి ఉంటే Oh, you turn to the Lord. దేవుని వైపు తిరుగు. Lord, help me, forgive me. ప్రభా నాకు సహాయం I turn to you చేయండి. this night. ఈ రాత్రి కాలంలో నీ వైపు I look to you. ప్రభా నీ వైపు Make that face shine upon me. ప్రభా నీ యొక్క వెలుగు నా మీద Make me be ప్రకాశించు. lighted again. ప్రభా మళ్ళా వెలిగింపు చేయండి. Make me never be shamed. ప్రభా నేను సిగ్గునందుకున్న లజ్జపకుండా సహాయం Help చేయండి. me, Lord. ప్రభా నాకు సహాయం Lord చేయండి. will restore you back. దేవుని మళ్ళా సమకూర్చేవాడు. You will experience all the blessings of His covenant again. దేవుని యొక్క నిబంధనలో ఉన్న ప్రతి ఆశీర్వాదం What He has stored for you in His eternity, that will come into your experience. దేవుని నీ కొరకే ఏది ఇచ్చేతుందో సిద్ధపరిచినాడు దాన్ని May the Lord అనిపించబడుతుంది. accept the prayer of those who are praying for the forgiveness of sin and accept them as His own dear sons. ఎవరైతే వారి యొక్క పాపం క్షమింపబడితే ప్రార్థిస్తూ వచ్చినారో వారి యొక్క ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించి వారి దేవుని కుమారులు దేవుడు అంగీకరించున్నారు. And for those who are calling upon God for the restoration in their lives, because even after knowing God, turned to this world and longed after this world, and because of that bitterness and brokenness has entered. And for those who are seeking the face of God this evening for the restoration, may Lord hear their prayers and restore them into His fold, and make them experience the blessings of His covenant newly from this time on. దేవుడు ఎవరైతే వారి యొక్క సమకూర్పు కొరకు ప్రార్థిస్తూ వచ్చినారో ఈ లోక సంబంధమైన వాటి వెంబడి వెళ్ళి వాటిని ఆశించి ఎవరైతే వారి యొక్క జీవితంలో విరుగుబడిన వారిగా వచ్చినారో చీకటి ప్రవేశింపజేస్తూ వచ్చినారో దుఃఖము కలిగి ఉన్నారు ఆనందం పోగొట్టుకుంటున్నారు వారి యొక్క జీవితంలో దేవుడి తన యొక్క మహిమ ద్వారా మహిమ నింపునట్లుగా మళ్ళీ వారి సంవత్సరం సమకూర్చబడేలా దేవుని యొక్క నిత్యమైన ఆనందం సంతోషం పొందినట్లుగా దేవుడు వారి జీవితంలో సహాయం చేస్తున్నారు. మా ప్రేమలో ఉరుకుదల పడ్డాయి మా యొక్క మీరు తీసుకొచ్చిన జీవాత్మ మీకు ప్రభా మీరు మాట్లాడే దేవుడు అంటున్నారు ప్రభా మీరు దర్శించే దేవుడు అంటున్నారు ప్రభా మీరు వెతికే దేవుడు అంటున్నారు ప్రభా మీరు ప్రభా కనుగొనే దేవుడు అంటున్నారు ప్రభా మీరు సహాయం చేసే దేవుడు ప్రభా ఈ యొక్క భూగంతంలో పడిపోయిన వారిని కూడా మనం తిరిగి లేవనెత్తే దేవుడు ప్రభా మీరు సమకూర్చే దేవుడు ప్రభా మీరు స్వస్థపరిచే దేవుడు ప్రభా మీరు కాపాడే దేవుడు ప్రభా మీరు కప్పే దేవుడు ప్రభా మీరు ఆదరించే దేవుడు ప్రభా మీరు వచ్చి వారందరూ మీరు క్షమించే దేవుడు మా యొక్క తీసుకొచ్చిన వాకు భాగం మీరు ఆశీర్వదించుము మా యొక్క 60 ఫలింపజేయండి all those who are hearing us and who will hear us in coming future. ప్రభా మా వాక్యం యొక్క మమ్మల్ని మా యొక్క స్వరం వినిచిన వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి మళ్ళా ప్రభా ఆనందాలు ఉండేవారు ప్రభా మీరు అనేక మందితో మాట్లాడాలని విశ్వసిస్తున్నాను. Convinced by the word of God, asking for the forgiveness of sin, hear their prayers and accept them, cleanse them in the precious covenant blood and accept them as thy children. ప్రభా ఎవరైతే వారి పాపం క్షమించమని ప్రార్థిస్తూ వచ్చినారో వారి పాపం క్షమించము వారి ప్రభా యొక్క నిబంధనలు జ్ఞాపకం చేసుకొని మళ్ళా మీ కుమారులను అంగీకరించమని పెట్టుచున్నాను. People who are seeking for restoration even after experiencing the heavenly things bent after this world, who are convinced by the word or asking for the restoration, oh Lord, hear their prayer and accept them and restore them in thy fold, and Lord, make them experience newly all the blessings that are there in the covenant and which you have prepared for them for eternity, oh Lord, even before the foundations of the world. ప్రభా ఎవరైతే మీ యొక్క ప్రేమను రుచి చూచి రక్షణ పొందుతూ రక్షణ పొంది మీ యొక్క ప్రేమను రుచి చూసినారు మళ్ళీ ఇప్పుడు సంబంధమైన వాటిని ఆశించి వాటి వెంబడి వెళ్తూ వారి యొక్క జీవితంలో సంతోషాన్ని ఆనందం పోగొట్టుకుంటూ
విరగొట్టి పెడుతూ వచ్చినారు. వారి యొక్క జీవితంలో మీరే వారిని సమకూర్చండి. వారితో ప్రార్థించిన వారిని సమకూర్చి వారి నిత్యంలో పాల్గొని వారి జీవితంలో అనుభవించినట్టు సాయం చేయండి. మీరు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదకరమైన ప్రభా మీరు తెలుగుబడిన ఆకాశం దయచేసి ప్రభా మా మధ్యలో మీరు పరిశుద్ధాత్మ జరిగించిన పరిచయం బట్టి తర్జమాన్ బట్టి వందనాలు. ప్రభా పాటలలో వాద్యం వాయించడంలో మీ సహాయం బట్టి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఆన్లైన్ ద్వారా మమ్మల్ని మా యొక్క మాట వింటూ వచ్చిన వారందరూ బట్టి వందనాలు. ప్రభా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వారు ఏదైతే వింటూ వచ్చినారో మీ వాక్యంలో సంపూర్ణ విధేయులైతే వచ్చినట్టు సాయం చేయండి. మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని దీనులుగా చేయండి. ప్రభా దీనుల ద్వారా తగ్గింపు ద్వారా మాత్రమే మేము ప్రభా మార్పు పొందగలుగుతాం. ప్రభా దేని ద్వారా కూడా మేము రూపాంతరం చెందే వారం ఉన్నాం. తగ్గింపు ద్వారా దీనత్వం ద్వారా మాత్రమే మేము రూపాంతరం ప్రభా మేము ఎందుకంటే మేము దీనుడైన ప్రభా తగ్గించుకున్న దేవుడిని మేము సేవిస్తున్నాం. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఎంతమంది వాక్యం దీవించు ప్రభా రానున్న వాక్య వార కొడుకులన్నింటిలో ప్రభా రేపు 11 గంటల ఉదయం 11 గంటల సమయంలో సోదరులు కొడుకున్నాము. శనివారం సాయంత్రం 5 గంటలకు చిన్నపిల్లల ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. As we gather helpers and leaders and show that complete headship in all the service. ప్రభా ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు ఈ స్థలమందు ఆరాధన కలిగినట్టు మా సహాయం చేయండి. And all bring all thy children whom they have brought with thy precious blood. మీ యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తంతో కొన్న మీ బిడ్డలందరినీ మీరే ఎవరు కూడా వారి లేకుండా సాయం చేయండి. We bind all the wiles of Satan so that Satan may not beguile anybody and make them stay back at their homes on the Lord's day so that they may not come and to worship the Lord. ఎవరు కూడా సాతాను చేత ప్రేరేపబడి వారి గృహంలో వారిని ఎంచుకోకున్నట్లుగా సాతాను వారిని చేస్తున్నామని పంపిస్తున్నాం. By the wiles of the Satan. సాతాను యొక్క తంత్రులు ఎవరు కూడా ప్రమాదంగా ప్రభా ఎవరైతే మా నుంచి చెదరగొట్టబడుతూ వచ్చిన వారు సంపూర్ణ ప్రభా మీ చిత్తంలో వారిని సంపూర్ణ ప్రభా మీ చిత్తంలో వారందరి ద్వారా నింపబడినట్టు సాయం చేయండి. ప్రభా మహిమలో నుంచి అధిక మహిమలో మమ్మల్ని తీసుకుంటున్నాం. ప్రభా యొక్క స్థలమందు పరిచర్య ప్రభా కడపని మందిర మహిమ మునుపటి మందిర మహిమ ఇచ్చినందుకు సాయం చేయండి. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ మా ప్రభువు రక్షకుడైన ప్రేమగల రక్షకుడి నామములో ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. May the love of God our Father and the fellowship of His Holy Ghost and the grace of the Lord Jesus Christ be with all those who have heard and accepted Lord as their Savior and have prayed for the restoration, and for all those who belong to the house of faith until His coming, to keep up their faith and humbleness in serving the Lord until His coming. Amen. Amen. నివసింపగోరి దినమెల్ల చేరాజను నీలోన తాను నివసింపగోరి దినమెల్ల చేరాజను హృదయం తలుపు తెరువంగలేవా ప్రవేశింపను హృదయం తలుపు తెరువంగలేవా ప్రవేశింపను నీ జీవితములో గమ్యం ఏదో ఒకసారి యోచించవా. Amen.
లేదు.